فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میرا حلیہ اب بھی مشکوک تھا، خاص طور سے اگر پولیس کی نگاہوں میں آ جاتا تو وہ یقیناً مجھے نہ چھوڑتے، یہی سمجھتے کہ یا تو میں قاتل ہوں یا ڈاکو، اور پھر پستول کی موجودگی اس بات کی تصدیق کر دیتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کسی کی نگاہ میں آنے سے بچاؤں۔ اس صورتحال کے بارے میں مزید کچھ سوچنا بس حماقت ہی معلوم ہوتی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ تہذیب مالکم ایکس کے ساتھ گزرنے والے لمحات زندگی کے دلکش ترین لمحات تھے۔ طویل مسافت کے بعد ایک ٹھنڈی چھاؤں ملی تھی، لیکن تقدیر کو یہ منظور نہ تھا۔ میرا دل تو ان دنوں یہی چاہنے لگا تھا کہ فرصت کے ان لمحات کو طویل سے طویل ترک کر دوں۔ کچھ کہولت سی طاری ہو گئی تھی اور تہذیب کی مائیت ذہن پر ایک سرور بن کر چھا گئی تھی، لیکن تقدیر مجھے متحرک رکھنے کی خواہش مند تھی۔ خیالات میں ڈوبا ہوا کافی دور نکل آیا۔ سامنے ہی بائیں سمت ایک ریستوران نظر آ رہا تھا جس میں سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھی۔ غالباً رات بھر کھلنے والے ریستورانوں میں سے ایک تھا۔ ویسے بھی اس علاقے کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہی کیا تھا، بس پہلے وہاں قیام کیے رہا جہاں تارینہ ہارڈو نے مجھے ٹھہرایا تھا، اور پھر سان سٹیلو پہنچ گیا تھا۔ بقیہ شہر سے نقشے کی حد تک واقفیت ضرور تھی، لیکن ذاتی طور پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر میں ریمبو نامی ریستوران میں داخل ہو گیا۔ رات کا خاصا حصہ گزر گیا تھا۔ ریستوران کے ساتھ بار بھی تھی، اور اس وقت یہاں بیٹھنے والے شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں کیا دلچسپی لے سکتے تھے، اور جن لوگوں نے شراب پی رکھی ہو انہیں اس بات سے کیا غرض ہو سکتی ہے کہ ریستوران میں کب کون داخل ہوا ہے۔ البتہ بار ٹینڈر وغیرہ اور دوسرے سروس کرنے والے ویٹر مستعد اور مؤدب تھے، لیکن میرے حلیے پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں اب ذہنی طور پر پوری طرح بیدار ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے اس انداز میں اداکاری کی جیسے میں شراب پیے ہوئے ہوں، اور نشے کے عالم میں میری یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، چنانچہ لڑکھڑاتے قدموں سے میں ایک خالی میز کی جانب بڑھ گیا، اور میز پر بیٹھنے کے بعد ڈلکے ہوئے ہاتھ سے 2-3 بار میز بجائی۔ ویٹر مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے وسکی کا آرڈر دیا اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ جائزہ لے لیا کہ سامنے آئی ہوئی وسکی کی بوتل کو کس طرح خالی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی خاص دقت نہ ہوگی۔ گلاس اور بوتل میرے سامنے آ گئے، دوسری تمام چیزیں بھی سجا دی گئی تھی۔ جیب میں اس شخص کا پرس موجود تھا جس نے آخری وقت میں میری مدد کی تھی، اس لیے مجھے بل کی ادائیگی کی فکر نہیں تھی۔ میں نے گلاس میں تھوڑی سی شراب اڈیلی اور اسے سامنے رکھ کر اونگنے لگا۔ حال کے ماحول پر پہلے ہی ایک طائرانہ نگاہ ڈال لی تھی۔ جس قسم کا ماحول اس وقت ہونا چاہیے تھا وہی تھا۔ بدمست کہے ابھر رہے تھے اور انسانی جبلت کی وحشتیں اپنے عروج پر تھیں، لیکن یہ یہاں کا عام ماحول تھا، اس لیے کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھ کر سکون محسوس ہوا، کم از کم سوچنے کو مہلت تو مل گئی تھی، اور جب سوچنے کو مہلت ملی تو میں اپنے دماغ کو اعتدال پر لا کر پھر اس سلسلے میں نالی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ بات وہیں سے شروع ہوتی تھی، یعنی اس وقت سے جب تارینہ ہارڈو نے مجھے ان حالات کی اطلاع دی تھی۔ پھر بعد کے واقعات سے یوں محسوس ہوا جیسے دو گروہوں میں جو ہم دونوں میں دلچسپی رکھتے تھے آپس میں ٹھن گئی ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اس کا تعلق انتظامیہ سے ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے گروہ کے لوگ کون تھے، اور تارینہ ہارڈو کے قتل کے بعد مجھے وہاں سے بچا کر لانے والوں کی کوشش کیا حیثیت رکھتی تھی؟ کیا واقعی وہ مجھے انتظامیہ سے بچانا چاہتے تھے؟ لیکن اس میں ان کا کیا مقصد پوشیدہ تھا؟ کیا یہ وہی لوگ ہو سکتے تھے جنہوں نے حال جوشو کے روپ میں موجود میڈم مارٹینا کے خلاف عمل کیا تھا؟ لیکن پھر انہیں مجھ سے اور تہذیب مالکم ایکس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، اور کیوں دلچسپی تھی؟ اس کی وجہ جاننا ضروری تھا۔ تارینہ ہارڈو کی کیفیت بھی ذہن میں ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس وقت تو یقیناً وہ اپنے آپے میں نہیں تھی جب اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میرے لیے بچاؤ کا کوئی اور راستہ نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا کہ تارینہ ہارڈو میرے ہاتھ سے اس طرح ماری جائے گی۔ اور کیا یہ لوگ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ میں تارینہ ہارڈو کو قتل کر دوں گا، یا صرف یہ جانتے تھے کہ تارینہ ہارڈو اس وقت میرے کمرے میں آئی ہے؟ لمبے قد کے آدمی کا میرے عقب میں دیکھنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔
जैसे उसे तवक्को हो कि मेरे पीछे कोई और भी बाहर निकलेगा। गोया तारीना हार्डो के मेरे कमरे में दाखिले की खबर दूसरे लोगों को भी थी और उन लोगों को भी जो तारीना हार्डो के मुखालिफ थे। किसी भी फैसले पर पहुंचना इस वक्त खासा मुश्किल काम मालूम हो रहा था। हालात ने एक बार फिर इस तरह उलझा दिया था कि कोई बेहतर सूरत नजर ही नहीं आ रही थी। तहजीब की गुमशुदगी का मामला भी था जो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अहम था। तहजीब को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था, वो तो अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी और उसके बगैर जिंदा रहना मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे को बदनाम करना था। वो मेरे कमरे से कहाँ चली गई थी? खुद गई थी या उसे ले जाया गया था? दफातन जहन में एक और धमाका हुआ। मैंने दरवाजे पर होने वाली आहटें सुनकर दरवाजा अंदर से खुद ही खोला था। अगर तहजीब को अगवा करके कहीं ले जाया गया था तो फिर कमरे का दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? क्या तहजीब उस वक्त कमरे में ही थी? क्या मेरे नीम ख्वाबीदा जहन ने गलत सोचा था, गलत फैसला किया था? लेकिन अगर वो कमरे ही में थी तो कहाँ थी और इस तमाम हंगामे के दरमियान सामने क्यों नहीं आई? दिमाग एक बार फिर घूम गया था। वेटर मेरे नजदीक से गुजरा तो मैंने चौंक कर आंखें फाड़ी और उसकी शक्ल देखने लगा। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। मैंने जरूरी समझा कि गिलास की शराब को नीचे बहा कर जाया कर दूं और मैंने एहतियात से ऐसा ही किया और बोतल में से मजीद शराब उड़ेल ली ताकि इन लोगों को कोई शक न हो सके। जहन फिर तहजीब में उलझ गया। दरवाजे के बंद होने का मोइमा समझ में नहीं आ रहा था। क्या तहजीब वहीं कहीं किसी गोशे में बेहोश पड़ी हुई थी? क्या उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला गया था? अगर ऐसा था तो वाकई मुझसे शदीद हमाकत हुई, लेकिन क्या करता? जो कुछ हुआ वो इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के था कि मैं चकरा कर रह गया था। मैंने गिलास में से थोड़ी सी शराब और नीचे गिरा दी और उस वक्त अपने सामने किसी को खड़ा पाक कर निगाहें उठाई। गौर से देखा तो तकरीबन 27-28 साल की एक ओबाश लड़की मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने लड़खड़ाए हुए लहजे में उससे इसकी आमद के बारे में पूछा तो वो कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। मैं देख रही हूँ तुम बेहद उदास हो। हाँ, मैं उदास हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैंने बदस्तूर नशे में डूबे हुए लहजे में कहा। तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। मेरा नाम हिल्जा है। हाँ, मैं अपनी उदासी दूर करना चाहता हूँ। मैंने एक फौरी फैसले के तहत जवाब दिया। तो फिर उठो, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपनी बोतल साथ ले लो, मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर पिलाऊंगी। कमरा कहाँ है? मैंने उसी मखसूस अंदाज में कहा। इसके उसूल में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। क्या तुम्हारे पास कमरे के किराए की अदायगी के लिए रकम मौजूद है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं अभी कमरा हासिल करती हूँ, वो बोली और उठ कर चली गई। मैंने उस वक्त रात के बकिया लम्हात गुजारने के लिए ये तरकीब मुनासिब समझी थी। कम से कम कोई ठिकाना तो मिला। लड़की काउंटर पर गई और थोड़ी देर बाद मेरे पास पहुंच गई। उसके हाथ की उंगली में एक चाबी झोल रही थी। उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और फिर खुद ही बोतल उठाकर मेरे हाथ में दे दी। गालिबन वो इसे जाया नहीं करना चाहती थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल पड़ा। लिफ्ट शायद बंद हो गई थी, इसलिए हमें सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जाना पड़ा। दूसरी मंजिल के एक कमरे के दरवाजे पर वो रुक गई। यहाँ से पूरी तरह वाकिफ मालूम होती थी, इसलिए कमरे का नंबर वगैरह तलाश करने के लिए वो एक लम्हा भी नहीं रुकी थी। एक खूबसूरत और सजा हुआ बेडरूम मेरी निगाहों के सामने था। यहाँ आने के बाद अब मुझे फौरी तौर पर यह फैसला करना था कि इस बला से कैसे निजात हासिल की जाए। अब तक तो वो मेरे लिए मुआवज साबित हुई थी, वरना मैं अपने तौर पर शायद इस होटल में कमरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था और फिर इस तरह कमरा हासिल करना मशकूक भी हो सकता था। कम से कम लड़की के जरिए ये मरहला तो तय हो गया था। मैं इस लड़की के टाइप को अच्छी तरह समझ गया था और जानता था कि वो क्या चाहती है। चुनाचे बिस्तर की तरफ बढ़ने के बजाय मैंने टॉयलेट का दरवाजा देखा और लड़की को एक इशारा करके टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। टॉयलेट में पहुंचकर सबसे पहले मैंने वो पर्स निकाला जिसमें नोट भरे हुए थे। मैंने उसमें से नोटों की 75% मिकदार बाहर निकाली और उन्हें इंतहाई एहतियात से एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां लड़की की पहुंच नहीं हो सकती थी। बकिया नोटों को पर्स में रखकर मैंने पर्स वापस अपनी जेब में रख लिया और फिर झूमता हुआ टॉयलेट से बाहर निकल आया। मेरे अंदाज में अब बेपनाह लड़खड़ाहट थी। बिस्तर के करीब पहुंचकर मैं औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। लड़की चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और मेरे नजदीक आ गई। मिस्टर क्या और नहीं पियोगे? उसने मुझे झंझोड़ा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें बंद थी। वो चंद लम्हे इसी तरह खड़ी मुझे देखती रही, कुछ सोचती रही, फिर उसने झुक कर मुझे सीधा कर दिया। मिस्टर जागो तो सही, सुनो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं दिया तो वो जमीन पर पांव पटक कर गुराई, गधे कहीं के। इसके बाद वो मेरी जेबें टटोलने लगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। फिर उसने मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी भी खोली और उसे अपने लिबास में रख लिया। पर्स खोल कर वो नोट गिनती रही। मैं उसकी आवाज साफ सुन रहा था।
پھر اس نے آہستہ سے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا کام ہو گیا، البتہ ہوٹل کا کرایہ تمہارے پاس چھوڑ دینا میرا اخلاقی فرض ہے، کم از کم تم مجھے زیادہ گالیاں نہیں دو گے۔ اس نے چند نوٹ غالباً پرس ہی میں چھوڑ دیے تھے اور پھر پرس میری جیب میں ٹھوسنے کے بعد وہ مجھے ٹاٹا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی۔ خدا کے فضل سے یہ عذاب بہت آسانی سے ٹل گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح پڑا دروازے کی سمت دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر دروازہ میں نے اندر سے بند کر دیا۔ ہوٹل کے بارے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس قسم کی جگہ ہے۔ صبح تک یا دوپہر تک مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے لیے یہاں رہنے کی ضرورت بھی باقی نہیں تھی۔ جو رقم میں نے اس پرس میں سے نکالی تھی وہ اتنی تھی کہ بآسانی میں ایک آدھ ہفتہ کسی شاندار قسم کے ہوٹل میں گزار سکتا تھا، لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر میرا ذہن پھر اسی سمت آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے، کس سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں، تہذیب کہاں ہے۔ اگر میں اسے اسی کمرے میں چھوڑ آیا ہوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ صبح تک میں سوچتا رہا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ کسی مقتدر شخصیت سے رابطہ قائم کروں۔ کسی چھوٹی موٹی شخصیت سے ملنا بالکل حماقت تھی۔ وہ بڑی شخصیت جس سے میں ملنا چاہتا تھا وزیر داخلہ کے علاوہ کس کی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ فوری طور پر وزیر داخلہ سے رابطہ قائم کر کے بات چیت کروں، اور اس کے بعد بھی اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جس شخصیت سے میرا رابطہ قائم تھا اور جس کی وجہ سے میں ان معاملات میں ملوث ہوا تھا وہ تو میرے ہی ہاتھوں ماری جا چکی تھی۔ روشنی پھوٹی تو میں باتھ روم میں جا گھسا اور پھر اتنی دیر تک ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے بیٹھا رہا کہ ذہن کی تمام کسل مندی دھل کر بہہ گئی۔ لباس وہی تھا جو بدن پر موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طرح سے بالکل ہی بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا تھا۔ 9:15 کے قریب ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ جناب علی کا قیام کتنی دیر ہے؟ ٹیکسی وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اگر میں اس کمرے میں مزید رکنا چاہوں تو کیا؟ نہیں جناب، یہ کمرے شام کو 7 بجے کے بعد دیے جاتے ہیں اور صبح 9 بجے سے پہلے خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ دن میں یہاں کسی کے قیام کی گنجائش نہیں ہوتی، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور اسے تھوڑی سی ٹپ دے کر باہر نکل آیا۔ واجبات کی ادائیگی بھی میں نے ویٹر ہی کو کر دی تھی۔ باہر نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت صورتحال میرے لیے انتہائی مخدوش تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دندراتا ہوا وزارت داخلہ کے دفتر پہنچ جاؤں، لیکن عقل اس بات سے روکتی تھی۔ پھر اس حلیہ میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار بھی نہیں تھا۔ چنانچہ پیدل ایک سب چل پڑا اور کافی دور نکلنے کے بعد ایک جنرل سٹور میں داخل ہو گیا۔ یہاں ریڈی میڈ لباسوں کے ساتھ ساتھ دوسری تمام ضرورت کی چیزیں بھی موجود تھیں اور ان کی خریداری میں مجھے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ یہ تمام چیزیں خرید کر میں نے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں رکھوائیں۔ سٹور کے ایک کیبن میں ایک لباس پہن کر دیکھا اور پھر اسے بدن پر ہی رہنے دیا۔ اس طرح کم از کم حلیہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا۔ حالانکہ شیو بڑی ہوئی تھی لیکن یہ اتنی قابل توجہ چیز نہیں تھی۔ دل ہی دل میں اس بدبخت کو دعائیں دے رہا تھا جو میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن میرے لیے کچھ آسانیاں فراہم کر گیا تھا۔ سامان کا سوٹ کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ سڑک پر آ کر میں نے ٹیکسی تلاش کی اور اب میں نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ اس ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ ٹیلی فون کے نزدیک رکھی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نے سب سے پہلے وزارت داخلہ کے نمبر تلاش کیے۔ خصوصی نمبروں میں ایک نمبر موجود تھا۔ پہلے آپریٹر سے رابطہ قائم کرنا پڑتا، پھر پی ایس سے اور اس کے بعد وزیر داخلہ سے۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 6 منٹ صرف ہو گئے اور اس کے بعد میرا وزیر داخلہ سے براہ راست رابطہ قائم ہو گیا۔ سر، میں ایک غریب الوطن بول رہا ہوں جس کے ساتھ آپ کے وطن میں ناانصافی کی گئی ہے، میں نے کہا۔ کون ہے آپ؟ دوسری طرف سے وزیر داخلہ مسٹر آئن شلائر کی آواز سنائی دی۔ علی یار ہے میرا نام، اور اب سے کچھ 6 گھنٹے قبل، شاید 24 گھنٹے قبل، میں آپ کے لیے ایک اہم شخصیت تھا۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر وزیر داخلہ نے کہا، مسٹر علی یار خان، آپ مجھ سے ایک اور ٹیلی فون نمبر پر گفتگو کیجیے، میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے ایک نمبر دہرایا اور میں نے سلسلہ منقطع کر کے ان کے دیے ہوئے نمبر پر ڈائل کر لیا۔ چند لمحات انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جی علی یار خان، ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا آپ کو میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا علم ہے؟ زیادہ نہیں، کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے سوال کیا اور میں نے اس دوران پیش آنے والے واقعات کی مختصر سی تفصیل بتا دی، سوائے اس کے کہ اس دوران 2 قتل کر چکا ہوں۔ مسٹر علی یار خان، ذاتی طور پر میں آپ کی تھوڑی بہت امداد کر سکتا ہوں۔ صورتحال کچھ ایسی پریشان کن ہے کہ ہم خود بھی اس سے عاجز ہیں اور ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو مجھ سے ملاقات کی زحمت کرنا ہوگی
तहजीब मालकम एक्स मेरी महबूब ही नहीं, मेरी जिंदगी का सरमाया भी है जनाब आली। मैं इसकी खातिर हर वो काम कर सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत पेश आए। शायद ये बात आपके इल्म में हो कि मैं बहुत पहले यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुझे इस मुल्क की शहरियत दी गई और मुझसे कहा गया कि अगर मैं यहाँ वक्त गुजारूं तो आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगा। इसके बाद मेरे साथ ये सलूक क्या मुनासिब है। मैं समझ रहा हूँ अली यार खान, क्या तारीना हार्डो ने आपसे मुलाकात नहीं की? जी हाँ, सांस स्टीलो में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने इसका इशारा भी नहीं किया था कि मेरे साथ क्या वाकयात पेश आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए मिस्टर अली, इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक होटल से। ठीक है, मैं आपसे इसका पता नहीं पूछूंगा क्योंकि जाती तौर पर मैं खुद भी उलझा हुआ हूँ। अलबत्ता आप एक काम कीजिए, 2:30 बजे आप अपने होटल से निकलिए, एक टैक्सी में बैठिए और यूक्रेन नामी जगह पहुँच जाइए। टैक्सी ड्राइवर आपको इस जगह पहुँचा देगा। यूक्रेन में एक एयरफील्ड मौजूद है, आपको वहाँ दाखिले में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुफिया तौर पर हिदायत जारी कर दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक जाती मुलाकात है जो सिर्फ आपसे ताउन की बुनियाद पर हो रही है। अगर आप मुझे मुतमईन कर सके मिस्टर अली यार खान, तो हम आपके साथ पेश आने वाले वाकयात पर माजरत कर लेंगे, लेकिन दूसरी शक्ल में ये भी हो सकता है कि हमारे जरिए आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन सूरत हाल मेरे इल्म में तो आ जाए, इसके बाद मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, मैं भी आपसे जाती तौर पर ताउन करना चाहता हूँ क्योंकि ये तमाम वाकयात मेरे लिए भी निहायत रूह फरसा हैं। आपको वहाँ पहुँचने के बाद हेलीकॉप्टर AJ490FS के नजदीक पहुँचना है जो आपका इंतजार करेगा। वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर मेरे पास पहुँच जाएगा। मैं एक खुफिया जगह आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि दूसरों के इल्म में ये बात ना आ सके। मैं मुकर्रर वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊंगा। मुलाकात जरूरी है जनाब आली, ताकि मेरी भी तशफ़ी हो सके और आपकी भी। मैंने कहा, बस इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती मिस्टर अली यार खान, मैं माजरत खा हूँ, वजीर दाखिला ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। इस गुफ्तगू के बाद मुझे एक गुना इत्मीनान हुआ था। कम से कम एक शरीफ आदमी ने किसी हद तक शराफत से गुफ्तगू की थी। वैसे ये अंदाजा हो गया था कि इन वाकयात के बारे में वजीर दाखिला को भी मालूम था, लेकिन क्या गलत फहमी पैदा हो गई है इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका था अभी तक। शायद तारीना हार्डो की मौत का इन्हें अभी तक इल्म नहीं हुआ था, वरना इनका मेरे साथ रवैया इतना बेहतर ना होता। लेकिन उनसे मुलाकात करने के बाद मेरे लिए ये जरूरी हो गया था कि मैं उन्हें तारीना हार्डो के बारे में बता दूं। वैसे भी ये नहीं कहा जा सकता था कि कब और कहां मकामी पुलिस के अफराद मुझे दबोच बैठे। अब तो ये पूरा शहर ही दुश्मनों का शहर बनकर रह गया था और दुश्मन भी बेशुमार और नादीदा। दोपहर को बहुत हल्का सा खाना खाया, खुद को चाको चौबंद रखने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात भर जागने की वजह से आंखें जल रही थी, लेकिन जहन इस कदर परागंदा और परेशान था कि नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक 2:25 पर कमरे से बाहर निकल आया, चाबी काउंटर पर रख दी और एक टैक्सी लेकर यूक्रेन की जानिब चल पड़ा। यूक्रेन का इलाका शहर के नवा में था। खारदार तारों के एक गेट से गुजरने के बाद मैंने एयरफील्ड देखा। इस दौरान मुझे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। कई गाड़ियां इधर से उधर आ जा रही थी। गालबन यहाँ आने वालों के लिए ज्यादा पाबंदियां नहीं थी। एयरफील्ड पर हेलीकॉप्टर नंबर AJ490FS एक तरफ खड़ा नजर आ गया। उसके नजदीक एक पायलट खड़ा हुआ था। मैं उसके करीब पहुंचा तो पायलट ने गर्दन खम करके मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं उसकी हिदायत पर अमल करके हेलीकॉप्टर में जा बैठा। पायलट ने अपनी सीट संभाली और चंद ही लम्हे बाद हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होने लगा। हम साहिल के साथ साथ परवाज कर रहे थे। एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ जमीन। हेलीकॉप्टर के पायलट ने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। मैं नीचे देखता जा रहा था। साहिल के साथ साथ अब जजीरे शुरू हो गए थे। बुलंदी से देखने पर ये जजीरे गैर आबाद और सुनसान नजर आते थे, लेकिन जाहिर है शहरी आबादी से इतनी कुर्बत की बिना पर ये सुनसान और गैर आबाद नहीं होंगे। मुमकिन है ये सब हुकूमत के कंट्रोल में हो और यहाँ इस मुल्क के लिए कुछ काम होता हो। हेलीकॉप्टर खासी नीचे परवाज कर रहा था। समंदर का पानी साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम एक जजीरे के बिल्कुल करीब से गुजरे। यहाँ सामने के रुख से गुजरने के बाद छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला नजर आया। हेलीकॉप्टर उन पहाड़ियों से ज्यादा ऊंचा नहीं था। दफातर ही कुछ हुआ। एक लम्हे के लिए तो मैं समझ नहीं सका था, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे एहसास हो गया कि क्या हुआ है। गोलियों की एक बौछार आई थी और खिड़कियों से लेकर कॉकपिट तक के शीशों में सुराख करती चली गई थी। नीचे चंद अफराद सब मशीन गने उठाए फायर कर रहे थे। गोलियों की दूसरी बौछार आई मगर मैं तेजी से नीचे झुक गया। हेलीकॉप्टर ने एक झटका लिया और नीचे गिरने लगा। मैंने चीख कर पायलट से हेलीकॉप्टर संभालने के लिए कहा।
وہ میری طرف مڑا اور میں اس کا وحشت زدہ چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کے پورے منہ پر خون ہی خون تھا اور اس کی گردن کے پاس ایک سوراخ تھا جس کے کنارے بارود سے سیاہ پڑ گئے تھے اور سرخ لہو گوشت کی گلابی رنگت پر سے بہتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ سے صرف خون نکل سکا۔ وہ سیٹ سے نیچے گر گیا۔ ہیلی کاپٹر کے انجن میں آگ لگ گئی تھی اور وہ تیزی سے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔